बोल बोल, हर सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। दर दर भटके नौजवान, ना नौकरी ना कोई काम, पिस रहा देश का किसान, पिस रहा देश का किसान। मिले ना अवसर ना सम्मान, कैसे हो ये देश महान, सरकार मानो सो रही और लुट रहा हिंदुस्तान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। वादे करके वोट लिए, भूल गए फिर 5 साल, जान गए तेरी बेईमानी पुरानी ये सियासी चाल। फिर से खुद के हाथ में लेंगे अपने देश की कमान, ऐसे व्यर्थ न जाने देंगे वीर शिवाजी का बलिदान, वीर शिवाजी का बलिदान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। इस मिट्टी का हर पटेल वल्लभ है, सरदार है, देश की सेवा में हाजिर हर एक पाटीदार है, बेबाक नजरें और जुबां, बेबाक से ख्याल है, एकता है जिसकी ताकत, एकता ही ढाल है। लड़ाई है अब हक को लेकर, रुकेगी ना किसी पार से, उनको जाके तुम बता दो, टकराओ ना पाटीदार से। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। लगाए हैं गुजरात की शान बढ़ाएंगे, सरदार के नाम पे हम नया गुजरात
हर शख्स अब साथ साथ साथ। हर बोल बोल हर सांस सांस, लफ्ज लफ्ज हर बात बात, हर शख्स अब साथ साथ साथ। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। दर भटके नौजवान, ना नौकरी ना कोई काम, पिस रहा देश का किसान, पिस रहा देश का किसान। मिले ना अवसर ना सम्मान, कैसे हो ये देश महान। सरकार मारो सो रही और लुट रहा हिंदुस्तान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। वादे करके वोट लिए, भूल गए फिर 5 साल, जान गए तेरी बेईमानी पुरानी ये सियासी चाल। फिर से खुद के हाथ में लेंगे अपने देश की कमान, ऐसे व्यर्थ न जाने देंगे वीर शिवाजी का बलिदान, वीर शिवाजी का बलिदान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। इस मिट्टी का हर पटे वल्लभ है, सरदार है, देश की सेवा में हाजिर हर एक पाटीदार है। बेबाक नजरें और जुबां, बेबाक से ख्याल है, एकता है जिसकी ताकत, एकता ही ढाल है। लड़ाई है अब हक को लेकर, रुकेगी ना किसी पार से, उनको जाके तुम बता दो, टकराओ ना पाटीदार से। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए,
गुजरात की शान बढ़ाएंगे, सरदार के नाम पे हम नया गुजरात बनाएंगे। रोके ना रुकेंगे ये, फिर जरधार बहेगी ये, पाटीदार संग हर गुजराती सबको लेके चले। हार्दिक बढ़ते चलो, करते चलो उज्जवल प्रदेश, उत्तम प्रदेश। हार्दिक हार्दिक बढ़ते चलो, करते चलो उज्जवल प्रदेश, उत्तम प्रदेश। हार्दिक सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ। हर बोल बोल, हर सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। घर घर भटके नौजवान, ना नौकरी ना कोई काम, पिस रहा देश का किसान, पिस रहा देश का किसान। मिले ना अवसर ना सम्मान, कैसे हो ये देश महान। सरकार मानो सो रही और लुट रहा हिंदुस्तान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। वादे करके वोट लिए, भूल गए फिर 5 साल, जान गए तेरी बेईमानी पुरानी ये सियासी चाल। फिर से खुद के हाथ में लेंगे अपने देश की कमान, ऐसे व्यर्थ न जाने देंगे वीर शिवाजी का बलिदान, वीर शिवाजी का बलिदान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। इस मिट्टी का हर पटे वल्लभ है, सरदार है, देश की सेवा में हाजिर हर एक पाटीदार है। बेबाक नजरें और जुबां, बेबाक से ख्याल है, एकता है जिसकी ताकत, एकता ही ढाल है। लड़ाई है अब हक को लेकर, रुकेगी ना किसी पार से, उनको जाके तुम बता दो, टकराओ ना पाटीदार से। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए,
की शान बढ़ाएंगे। सरदार के नाम पे हम नया गुजरात बनाएंगे। रोके ना रुकेंगे ये, फिर जरधार बहेगी ये। पाटीदार संग हर गुजराती सबको लेके चले। हार्दिक बढ़ते चलो, करते चलो उज्जवल प्रदेश, उत्तम प्रदेश। हार्दिक हार्दिक बढ़ते चलो, करते चलो उज्जवल प्रदेश, उत्तम प्रदेश। हार्दिक सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ। हर बोल बोल, हर सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए। जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए। वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। दर दर भटके नौजवान, ना नौकरी ना कोई काम, पिस रहा देश का किसान, पिस रहा देश का किसान। मिले ना अवसर ना सम्मान, कैसे हो ये देश महान। सरकार मानो सो रही और लुट रहा हिंदुस्तान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए। जो आग सीने में दबी वो आग जलनी चाहिए। वो आग जलनी चाहिए, 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 वो आग जलनी चाहिए। वादे करके वोट लिए, भूल गए फिर 5 साल। जान गए तेरी बेईमानी पुरानी ये सियासी चाल। फिर से खुद के हाथ में लेंगे अपने देश की कमान। ऐसे व्यर्थ न जाने देंगे वीर शिवाजी का बलिदान। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए। जो आग सीने में दबी वो तन मन की जान लगाए हैं, गुजरात की शान बढ़ाएंगे।
प्रदेश, उत्तम प्रदेश, हार्दिक। दोस्तों, तन मन की जान लगाए हैं, गुजरात की शान बढ़ाएंगे। 75 કિલોમીટરનો રોડ શો કરી અને આ યાત્રા આપની વચ્ચે ટીકર ગામે પધારી છે. મિત્રો, 5 કિલોમીટરનો રોડ શો કરવો હોય ને ભાજપવાળાને તો 15 દી તૈયારીઓ કરે ને આ પાટીદારના દીકરા 5 દીમાં 75 કિલોમીટરનો રોડ શો કરી અને હજારો લોકોને મળીને અહીંયા પહોંચ્યા છે. એકવાર એના માટે જોરદાર તાલીઓથી. આ મિત્રો યુવાનો બાઇક લઈને મોરબીથી પોતાની ગાડીઓ બાઇક લઈ અને 75 કિલોમીટરનો રોડ શો કરી અને આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. મોરબીથી ટીકર 75 કિલોમીટર થાય અને 75 કિલોમીટરનો રોડ શો કરીને અહીં પધાર્યા છે. બીજી વાત, હાર્દિક અહીંયા આવવાનો છે, પાછળ નથી રહેવાનો. એટલે મારી એવી ઈચ્છા છે કે એકવાર ભાઈ એક પણ માણસ અહીંયા સ્ટેજની ખૂણામાં ઊભું નહીં રહે. પાટીદારના દીકરા તરીકે આપણે કોઈ અહીંયા ઊભા નહીં રહીએ. ગણેશ વિસર્જન કરવા માટે હાર્દિક પટેલ ગયા છે. હું વરુણ પટેલને વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગને અનુરૂપ વાત કરશે. વરુણ પટેલ અને બધા બેસી જશે. પટેલનો દીકરો ઊભો નહીં રહે. પોરા પોરા બેહો ને મજા આવે. નહીતર એના જ ફોટા પાડીને ફેસબુકમાં મૂકશે કે હાર્દિકની સભા ખાલી. આમ નહીં પાડે, હે આમ નહીં પાડે કે આજે 25,000 પાટીદાર ટીકરની અંદર એકત્રિત થયા છે એ નહીં બતાવે. ઓલો ખૂણો ખાલી છે ને એ બતાવશે. એટલે મારી વિનંતી છે કે જરાક બધાય માપે માપે થઈ જાવ અને અહીંયા જે કોઈ ઉભા છે સ્ટેજની આજુબાજુ બધા બેસી જાવ. વરુણ પટેલ, હાર્દિક પટેલ અને 5 પાંડવો આપણા દેશદ્રોહીઓ ગણપતિજીનું વિસર્જન કરવા માટે ગયા છે. ત્યાં સુધી આપણે વરુણ પટેલનો લાભ લઈ. જય સરદાર, જય સરદાર, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મનોજભાઈ આટલો લાભ લેતા સુધી વાંધો નથી, વધારે ના લેતા. મંચ ઉપર બિરાજમાન પાસના કન્વીનરો, પાટીદાર આંદોલનના તમામ નેતાઓ, ગામે ગામથી પધારેલા વડીલો, યુવાનો, માતાઓ, બહેનો અને ખાસ કરીને ટીકર ગામની જનતાનો હૃદયપૂર્વક પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ વતી હું આભાર માનું છું કે તમે લોકો કેટલા વર્ષ પહેલા હાર્દિક અહીંયા આવ્યો હતો? કેટલા વર્ષ પહેલા હાર્દિકભાઈ અહીંયા આવ્યા હતા? કેટલા વાગ્યા હતા? રાતે 2 વાગ્યા હતા ને. એવો ને એવો ઉત્સાહ આજે 2 વર્ષ પછી પણ જોવા મળી ગયો છે. ખરેખર એ જોઈને બહુ આનંદ થાય છે. કાલે જ તમારી નજીકમાં તો તમારો આજકાલ ભાવ વધી ગયો છે. તમારી નજીકમાં તો માનનીય વડાપ્રધાન પણ આવીને ગયા છે. આયા હતા ને કે નતા આયા? શું કીધું? ભારતના પનોતા પુત્ર માનનીય વડાપ્રધાન દુનિયાના નંબર 1 વડાપ્રધાન છે. નથી? દુનિયામાં નંબર 1 વડાપ્રધાન છે રખડી ખાવામાં. દુનિયામાં નંબર 1 વડાપ્રધાન છે જુઠ્ઠું બોલવામાં. અને દુનિયામાં નંબર 1 વડાપ્રધાન છે પેકેજ આલવામાં. 2017ની ચૂંટણી આવી રહી છે. ભારતના ટોટલ બજેટ કરતા વધારે પેકેજ આ વખતે ગુજરાતને આલ દેશે. મારા શબ્દો લખી રાખો. તમને ગણાવું, 1 લાખ કરોડની બુલેટ ટ્રેન આપી. આપી કે ના આપી? આંટો મારી આયા?
આંટો માર્યા કે નહીં? ચોટીલામાં આવડું મોટું એરપોર્ટ આપ્યું. હાર્દિક પટેલ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. જય સરદાર, જય સરદાર, જય પાટીદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય પાટીદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય પાટીદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર, जय गुजरात की शान बढ़ाएंगे, सरदार के नाम पे हम नया गुजरात बनाएंगे. જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર. જય સરદાર. ये હાર્દિક પટેલ આપણી વચ્ચે 75 કિલોમીટરની રોડ શો કરી અને આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. હાર્દિક પટેલ આપણી વચ્ચે 75 કિલોમીટરનો રોડ શો કરીને પધારી ચૂક્યા છે. મારી વિનંતી છે કે હાર્દિકભાઈ સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. ત્યાર પછી અલ્પેશભાઈ કથિરિયા, દિનેશભાઈ બાંભણિયા, ચિરાગભાઈ પટેલ, આ બધા રાજદ્રોહી મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે સ્ટેજ ઉપર સ્થાન પોતાનું ગ્રહણ કરે. અમારા આમંત્રણને માન આપી અને જે રાજકીય આગેવાનો, સામાજિક આગેવાનો અને સરપંચશ્રીઓ આજુબાજુના ગામના આવ્યા છે એ બધાને અમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે સ્ટેજ ઉપર તમામ આગેવાનોને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશે. બધા જ લોકો સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. બધા જ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશે. પાટીદારનો એક પણ દીકરો પાટીદાર તરીકે જે જન્મો હોય એ પાટીદારનો એક પણ દીકરો ક્યાંય ઉભો નહીં રહે. જે હશે એ બેસી જશે. સભામાં પાટીદાર તરીકે જે આવ્યા એ બધા બેસી જશે. સ્ટેજ ઉપર બધાને વિનંતી આગેવાનોને કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. ચિરાગભાઈ, અલ્પેશભાઈ, વરુણભાઈ બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. હું વરુણભાઈની સ્પીચ ચાલુ હતી. વરુણભાઈને વિનંતી કે આગળનું કાર્યક્રમ ચાલુ રાખે. વરુણભાઈ પટેલ. ફરીથી કોઈક દિવસ સ્ટીકરમાં આવીશ, ફરીથી અધૂરી વાત પૂરી કરીશ, પણ અત્યારે રાબેતા મુજબ જે સ્વાગતનો કાર્યક્રમ અને એ પછી જે પ્રમાણે વક્તાઓના વક્તવ્ય છે એ પ્રમાણે મનોજભાઈ હું તમને કાર્યક્રમ કન્ટિન્યુ રાખવા માટે વિનંતી કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. ભાઈ આપણે કાર્યક્રમને તો જ આગળ વધારી શકીએ તમે બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. તો બધાને વિનંતી છે કે આપ બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. અહીંયા દીકરીઓ દ્વારા માં ભગવતીનું પૂજન થઈ રહ્યું છે. સરદાર પટેલનું પૂજન થઈ રહ્યું છે. આપણા સ્વર્ગસ્થ શહીદોનું પૂજન થઈ રહ્યું છે. માં ઉમા ખોડલનું અહીં પૂજન થઈ રહ્યું છે. અને ભાઈ તમે દેકારો નહીં કરો, બેસશે બધા. 2 મિનિટ ખમો, કાર્યક્રમને ચાલુ થવા દો. અહીંયા સ્ટેજ ઉપર જેમને અમે આમંત્રણ આપ્યું છે એ જ લોકો સ્ટેજ ઉપર બેસશે. સ્ટેજની પણ એક કેપેસિટી હોય છે. ગુજરાતના કન્વીનરો, જિલ્લાના કન્વીનરો, તાલુકાના કન્વીનરો અને સહ કન્વીનરો જ માત્ર સ્ટેજ ઉપર બેસશે અને મુખ્ય આગેવાનો એ સિવાય કોઈ બેસશે નહીં. મહેરબાની કરીને આપણે બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. સોંગ પેલા એકવાર ચાલુ કરી દો. જે મિત્રો ઉભા છે અને વચ્ચે બેઠા છે એમને પ્લીઝ વિનંતી છે કે આ બાજુ બહેનો, માતાઓ બેઠી છે એમની પાછળ જગ્યા છે, એ બાજુની રોમાં પાછળની સાઈડ જગ્યા છે, તો બધા એ જગ્યામાં બેસો અને અવ્યવસ્થા ના થાય એવું કરો. આ આપણો ઘરનો જ કાર્યક્રમ છે, ઘરની જ વાત છે, એટલે જે વચ્ચેની જગ્યા જે ખાલી છે એમાં મિત્રો બેસી જાઓ અને જે પાછળ જે ખાલી જગ્યા છે એમાં બેસી જાઓ પ્લીઝ. જે મિત્રો ડાબી બાજુ ઉભા છે એ અહીંયા જમણી બાજુ આવી વચ્ચેની જગ્યામાં બેસી. तन मन की जान लगाए हैं, गुजरात की शान बढ़ाएंगे, सरदार છે. શાંતિથી આપણે કાર્યક્રમને માણવાનો છે. બહુ ઝપાઝપી ઉતાવળ કરવી નથી. આપ બધા શાંતિથી સ્થાન ગ્રહણ લો અને હું આયોજકને અને સંચાલકને વિનંતી કરું. रुकेंगे ये, फिर जरधार बहेगी ये, पाटीदार
હાર્દિક પટેલ આપણી વચ્ચે પહોંચી ગયા છે. બધાને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા વિનંતી છે. દૂર દૂર જેટલા લોકો ઉભા છો અને જો સભામાં આવ્યા હોય તો આપણે આપણું સ્થાન ગ્રહણ કરશું. કોઈ એક બાજુ ઉભા નહીં રહે. बनाएंगे रोके ना रुकेंगे ये फिर जरधार बहेगी ये पाटीदार संग हर गुजराती सबको लेके चले हार्दिक बढ़ते चलो करते चलो उज्जवल प्रदेश उत्तम प्रदेश જય હો. हार्दिक બધા તાલીઓ પાડશે બે હાથ ઊંચા કરીને. છેલ્લે સુધી બધા બે હાથ જોડીને જોરદાર જય હો. કોઈ સાપો ભાઈ. ઓ, જય હો. બધા તાલીઓ પાડશે બધા. હાર્દિક પટેલ ઉપરનું સોંગ છે જોરદાર. के नाम पे हम नया गुजरात बहुत बनाएंगे रोके ना रुकेंगे हम. फिर जरधार बहेगी ये पाटीदार संग ओहो! गुजराती सबको लेके चले હાર્દિક. बढ़ते चलो ઓહો, करते चलो વચ્ચે તાલીઓ નથી પડતી. વચ્ચે प्रदेश उत्तम प्रदेश हार्दिक हार्दिक बढ़ते चलो करते चलो उज्जवल प्रदेश उत्तम प्रदेश हार्दिक જય હો. ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્ટેજ ઉપર જે મહાનુભાવો પધારેલા છે એમને વિનંતી છે કે આપ બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. અવ્યવસ્થા જળવાય નહીં. જે કાંઈ સૂચન હોય અહીંયા સીધા મારી પાસે આપજો. હસુભાઈ કાંઈ સૂચન હોય તો અહીંયા સીધા આપજો. આપણે કાર્યક્રમ 10 વાગ્યા સુધીની મંજૂરી છે અને આપણે બધાય પટેલિયાને કઈ વાંધો નથી એટલે બહુ ઉતાવળ કર્યા વગર શાંતિથી આપણે કાર્યક્રમને ચલાવવાનો છે. હાર્દિક પટેલને આપણે સાંભળવાના છે. મિત્રો આપ બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો એટલે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. વચ્ચે હવે કોઈ બોલશો નહીં. વચ્ચે કોઈ ઊભા નહીં રહે. અને હું બધાને વિનંતી કરું છું જય સરદાર. આપણે બધાએ સ્વર્ગસ્થ આપણા શહીદ વીરો અને આપણો ભાઈ પંકજ એના માટે 2 મિનિટનું મૌન પાડવાનું છે. તો મારી વિનંતી છે કે બધા બેઠા બેઠા જે લોકો ઊભા છે બધા બેસી જાય અને શહીદોને માન સન્માન આપીએ કે જેને આપણા બાળકો માટે, આપણા બાળકોના ભવિષ્ય માટે, આપણા પોતાના ભવિષ્ય માટે જેને પોતાની પ્રાણની આહુતિ આપી છે, જેને શહીદી વહોરી છે અને પોતાની છાતી ઉપર જેને ગોળીઓ ખાધી છે એવા શહીદોને જ્યારે આપણે મૌન પાડતા હોય, શ્રદ્ધાંજલિ આપતા હોય અને પંકજને યાદ કરીને આજે એમના માતૃત્વ આપણી સાથે છે અને એમને પણ આપણે શ્રદ્ધાંજલિ જ્યારે આપતા હોય ત્યારે આપણી એક ટાંચણીનો અવાજ પણ ના આવવો જોઈએ. હું જ્યારે ઓમનો નાદ કરું ત્યારે બધા મૌન થશે. 2 મિનિટનું મૌન પાડશું અને પોતાના સ્થાન ઉપર બધા બેસી જશું. ઓમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હવે હું હિરેનભાઈને વિનંતી કરીશ કે કાર્યક્રમને આગળ વધાવે. શ્રી હિરેનભાઈ પટેલ. જય સરદાર, જય માં ઉમા ખોરલ. અત્યારે હળવદ તાલુકામાં પધારેલ સર્વધર્મ સભાનું આયોજન કરેલ છે. એમાં પધારેલ પાટીદાર અનામતના આપણા સ્કિલ લીડર હાર્દિક પટેલ તેમજ જુદા જુદા જિલ્લા તેમજ જુદા જુદા તાલુકામાંથી આવેલા
બધા જ કન્વીનરો તેમજ સહકન્વીનરો તેમજ પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ વડીલો, મારા માતા બહેનો, ભાઈઓ તેમજ નાના ભૂલકાઓ તેમજ અન્ય સમાજના પણ લોકો અહીં ઉપસ્થિત છે. એ બધાનું હું પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જય માં ઉમા ખોડલ. હવે આપણે જે અહીં 10 દિવસથી તનતોડ મહેનત કરી રહેલા છે એવા ઘણા બધા યુવાનો છે, જે આપણા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ઘણા બધા પાટીદારના યુવાનો છે. આ સર્વધર્મ સભામાં જે પોતાનો સહયોગ આપેલો છે એવા અમુક વ્યક્તિઓના હું નામ બોલું છું, જેને ફાળો આપેલ છે, આપણા સભામાં ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે એવા વ્યક્તિ આપણો હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે. તો પાટીદાર યુવા ગ્રુપ ટીકર જે તલવાર આપીને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે. હું નામ બોલું છું, ફટાફટ મંચસ ઉપર પધારવા અપીલ કરું છું. આનંદભાઈ એરવાડિયા, કલ્પેશભાઈ એરવાડિયા, ધવલભાઈ બાપોદરિયા, પ્રિન્સભાઈ એરવાડિયા, આશીષ બાપોદરિયા, હિતેશ બાપોદરિયા, અમિતભાઈ બાપોદરિયા, દીપેનભાઈ એરવાડિયા, અજયભાઈ બાપોદરિયા, ગૌરંગભાઈ એરવાડિયા, રાકેશભાઈ એરવાડિયા, હરેશભાઈ ગોઠી, ચેતન કાચરોલા તેમજ આપણે આ મંડપ સર્વિસ ફ્રીમાં આપેલ છે. કોઈ પણ પૈસો પણ 1 રૂપિયો નથી લીધો એવા 2 મિત્રો અતુલભાઈ એરવાડિયા તેમજ સુરેશભાઈ એરવાડિયા હાર્દિક ભાઈનું સ્વાગત કરશે. સંતોકિયા સંતોષ છે, હાથમાં હુંકાર છે, આકાશમાં પાર છે, હા પાટીદાર છે, આંખમાં અંગાર છે, બોલ ધારદાર છે, જોમ જોરદાર છે, હા પાટીદાર છે, હા પાટીદાર છે, હા પાટીદાર છે, જાત પાટીદાર છે, હા પાટીદાર છે, હા પાટીદાર છે, હા પાટીદાર છે, જાત પાટીદાર છે, હા પાટીદાર છે. જય સરદાર. ત્યારબાદ આપણા પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓ જે હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે. હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે પાટીદાર અગ્રણીઓ ગણેશભાઈ સીતાપરા, ધર્મેશભાઈ એરવાડિયા, હસમુખભાઈ બાપોદરિયા, રાજેશભાઈ એરવાડિયા, મેહુલભાઈ એરવાડિયા, નિલેશભાઈ બાપોદરિયા, આનંદભાઈ એરવાડિયા, વિનોદભાઈ દેથરિયા જે હર આપીને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે. પાટીદાર અગ્રણી સરદાર તેમજ હળવદ તાલુકા 5 ટીમ જે હળવદ તાલુકા 5 ટીમના આગેવાનો જે હાર્દિક પટેલનું હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે. હું નામ બોલું છું, ફટાફટ મંચસ ઉપર આવા વિનંતી. પોપટભાઈ રણમરપુર, નિલેશભાઈ ટીકર, મનસુખભાઈ હળવદ, ગણેશભાઈ ટીકર, રતિલાલભાઈ અજીતગઢ, ડીકે પટેલ ઈશ્વરનગર, પરસોત્તમભાઈ ટીકર, પાસના વડીલો જે નામ બોલું છું, ફટાફટ મંચસ ઉપર પધારો. હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે હાર્દિકભાઈનું. તેમજ કાનજીભાઈ વાકિયા, નાથાલાલ ડોક્ટર દેવડિયા, મહાદેવભાઈ નવા ઘાટીલા, શૈલેષભાઈ સંઘાણી ઘનશ્યામગઢ, દલીચંદ મંજીભાઈ અજીતગઢ, ભરતભાઈ માનગઢ તેમજ રાજ સંઘાણી તેમજ પરસોત્તમ જીવાભાઈ વજાલાલ હાર્દિકભાઈનું ફૂલહાર પહેરાવીને સ્વાગત કરશે. હાર પહેરાવીને જય સરદાર, જય પાટીદાર. ગુલાબના ફૂલ દ્વારા હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે હળવદ 5 ટીમ તેમજ
તેમજ હળવદ પાસ ટીમના મિત્રો, યુવા ગ્રુપ તેમજ હળવદ પાસ ટીમના મિત્રો યોગેશ જાલેરિયા, જિજ્ઞેશભાઈ વજાલાલ, આશુ જાલેરિયા, દર્શક સંઘાણી, પારસ એરણિયા, મહેશભાઈ કોઈબા, વિજયભાઈ ચરાડવા તેમજ હળવદ યુવા ગ્રુપ તેમજ હળવદ પાસ ટીમ આવી જાય. હાર્દિકભાઈનું સરદાર, સરદાર જગનો તારણહાર છે, આ પાટીદાર છે. હાથ નમસ્કાર છે ને ઉઠેલો પ્રહાર છે. હા પાટીદાર છે, આ પાટીદાર છે. આ પાટીદાર છે, આ પાટીદાર છે. જાત પાટીદાર છે, આ પાટીદાર છે. આ પાટીદાર છે, આ પાટીદાર છે. જાત પાટીદાર છે, આ પાટીદાર છે. પાટીદાર સમાજ સિવાય અન્ય સમાજના આગેવાનો પણ અહીં ઉપસ્થિત છે, તો એ બધા પણ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે છે. નામ બોલું છું એ સમાજના લોકો આવી, મુસ્લિમ સમાજના લોકો હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. મુસ્લિમ સમાજના લોકો આવી જાઓ, અગ્રણી મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી સ્ટેજ ઉપર પધારો, હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. ત્યાર પછી ઠાકોર સેનાના આગેવાનોને વિનંતી કે સ્ટેજની બાજુમાં આવી જાય અને એ પણ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. ત્યાર પછી દલવાડી સમાજના આગેવાનોને પણ વિનંતી કે એ પણ સ્ટેજની નજીક આવી જાય અને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે પધારે. ત્યાર પછી દલિત સમાજના આગેવાનો, આંબેડકર યુવા ગ્રુપ ટીકર, એ પણ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત માટે આગળ આવી જાય. ત્યાર પછી માલધારી સમાજ, નવઘણભાઈ ભરવાડ, ધાંગધ્રા દૂધ મંડી પ્રમુખ, એમને પણ વિનંતી કે એ પણ સ્ટેજ ઉપર આવી અને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. અને મોરબીથી પધારેલા અમારા રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ, એમને પણ વિનંતી કે મહેન્દ્રસિંહને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. અને ત્યાર સિવાય રાજપૂત સમાજ હળવદ ને પણ વિનંતી કે જટુભા ઝાલા અને એમની સાથે આવેલા મહેમાનો હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. અને ત્યાર પછી મોરબીથી પધારેલા લુવાણા સમાજના અગ્રણી ગિરીશભાઈ ગેલાણી અને એમની સાથે આવેલા મિત્રો પણ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરે. જે લોકોના નામ બોલ્યા છે એમને વિનંતી છે કે આપ બધા સ્ટેજ ઉપર આવી અને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશો. હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત અન્ય સમાજો દ્વારા થઈ ગયું છે. મુસ્લિમ સમાજ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવશો. ઠાકોર સેના હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવશો. દલવાડી સમાજ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે, જોરદાર તાલીઓથી વધાવશો. માલધારી સમાજ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે રાજપૂત સમાજ હાર્દિકભાઈને તલવાર અને પાઘડી પહેરાવી અને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. તલવાર અને પાઘડી પહેરાવીને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત રાજપૂત સમાજ હળવદ, જટ્ટુબા અને એની ટીમ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવશું મિત્રો. માત્ર હાર્દિક પટેલ સમાજ નહીં પણ તમામ સમાજના આગેવાનો હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. મિત્રો આપણા માટે હર્ષની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે આપણે કે અહીંયા પાટીદાર સમાજના આગેવાનનો સાફો બાંધીને રાજપૂત સમાજ સ્વાગત કરી રહ્યા છે. આપણે પર જોરદાર તાળીઓથી રાજપૂત સમાજનો આભાર માનશો કે અહીંયા ખરેખર ધર્મ સભા થઈ રહી છે. તમામ જ્ઞાતિ જાતિના લોકો
સમાજના અગ્રણીઓ હાર્દિકભાઈને સાફો બાંધી અને પરંપરાગત એમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અહીં મિત્રો તમામ સમાજના આગેવાનોએ હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કર્યું છે. એકવાર એમના માટે જોરદાર તાલીઓથી વધાવશો. મનમાં કુમાર છે, અહીંયા ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. અહીં સાફો પહેરાવી અને હળવદ તાલુકાના ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા હાર્દિકભાઈનું જોરદાર સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. પાટીદાર સમાજ માટે ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવવાનો સમય છે. દરેક સમાજના લોકો હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. હવે હું વિનંતી કરીશ ગિરીશભાઈ ગેલાણી, જલારામ મંદિર લુહાણા સમાજના અગ્રણી અને મોરબી રજપૂત સમાજના પ્રમુખ શ્રી હાર પહેરાવીને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે. અહીંયા ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા હાર્દિકભાઈને સાફો પહેરાવી અને જોરદાર સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે બધા જોરદાર તાલીઓથી એમને વધાવશો અને ક્ષત્રિય સમાજનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે એક હાર્દિક પટેલે ગુજરાતના તમામ સમાજોને એક તાતને જોડ્યા છે. એ હાર્દિક પટેલ છે મિત્રો. પાટીદાર સમાજ નહીં, તમામ સમાજ આજે હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. આજે આપણા નિલેશભાઈ એરવાડિયાનું પણ અહીં ક્ષત્રિય સમાજ સાફો બાંધી અને નિલેશભાઈનું પણ સ્વાગત કરી રહ્યા છે. મિત્રો અહીંયા દલવાડી સમાજમાં હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અહીં અમારા આમંત્રણને માન આપી અને ગુજરાતભરના બસ મિત્રો જય સરદાર. હવે પંકજભાઈના માતૃશ્રી આપણી વચ્ચે પધારેલા છે. એમના હાર્દિકો અને પંકજભાઈના માતૃશ્રી હાર્દિકનું સ્વાગત કરશે. આપણે બધા એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવશો. હવે મનસુખભાઈ અને બાપા બંને ગાડું આપી અને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છે. મનસુખભાઈ હનુમાન હળવદ મૂળ હાલ રહેવાનું રાજકોટ અને આપણા ગામના જ આગેવાન અને આપણા માર્ગદર્શક એવા ગણેશ બાપા અને પોપટ બાપા રમણપુર અને મનસુખલાલ આ ત્રણેય પાટીદાર સમાજના અગ્રણી અને પાટીદાર સમાજના આગેવાન હાર્દિકભાઈને ગાડું આપી અને સ્વાગત કરી રહ્યા છે. હવે સ્વાગતનો દોર મને લાગે છે અહીં પૂરો કરીએ. જયાબેન મગનભાઈ એમને પણ અહીં આપણે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. હવે સાલ ઓઢાડીને હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત કરશે ચંદુભાઈ, હંસાબેન ચંદુભાઈ એરવાડિયા, સુરેશભાઈ, હીરજીભાઈ બાપોદરિયા. ઓકે, સાલ ઓઢાડીને સન્માન માટે ફરીથી ગીતાબેનનું સ્વાગત કરશે હંસાબેન એરવાડિયા. ઝડપથી આવી જશે. ત્યાર પછી અલ્પેશ કથિરિયાનું સ્વાગત કરશે સુરેશભાઈ બાપોદરિયા. અલ્પેશભાઈ કથિરિયાનું સ્વાગત કરશે સુરેશભાઈ બાપોદરિયા. વિજય માંગુકિયાનું સ્વાગત કરશે મનજીભાઈ દેથરિયા. દિનેશભાઈ બાંભણિયાનું સ્વાગત કરશે પ્રેમજીભાઈ એરવાડિયા. ચિરાગભાઈ પટેલનું આગળ આવી જાઓ. ચિરાગભાઈ બધા એક સાથે હું જેના નામ બોલું બધા આગળ આવી જાઓ. ચિરાગભાઈ દેસાઈનું સ્વાગત કરશે મનજીભાઈ સીતાપરા. વિપુલભાઈ દેસાઈનું સ્વાગત કરશે ડાયાભાઈ કાચરોલા. વરુણભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરશે ઘનશ્યામભાઈ એરવાડિયા. ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાનું સ્વાગત કરશે જગદીશભાઈ એરવાડિયા અને નિલેશભાઈ એરવાડિયાનું સ્વાગત કરશે ચંદુલાલભાઈ ગોઠી અને મનોજ પનારાનું સ્વાગત કરશે જયંતિભાઈ એરવાડિયા.
અને અહીંયા આપણા બે દાતા જેને આપણને નામી અનામી લોકોએ ઘણી બધી મદદ કરી છે, પણ મનસુખભાઈ રાજકોટ વાળા અને ત્રિશાલભાઈએ આપણને અહીંયા સહયોગ આપ્યો છે. સાથે સાથે જયોશભાઈએ પણ આપણને સહયોગ આપ્યો છે. તો બીજા પણ નામી અનામી નાના મોટા જે કઈ દાતાઓ છે એનું પણ આ તકે પાસ ટીમ ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. આ સભાના મુખ્ય દાતા ત્રિશાલભાઈ અને ત્યાર પછી મનસુખભાઈ અને ત્યાર પછી જયેશભાઈ, આ બધા આપણા દાતાશ્રીઓ છે. આપણે એમનું પણ અહીં હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણા દાતાશ્રીઓને વિનંતી કે હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત માટે અહીં પધારે. ત્રિશાલભાઈ રણમલપુર, મનસુખભાઈ હળવદ અને જયેશભાઈ પટેલ ધાંગધ્રા, આ ત્રણેયને વિનંતી કે હાર્દિકભાઈનું સ્વાગત માટે અહીં પધારે. આ ત્રણેય દાતાને હું વિનંતી કરું છું. જયેશભાઈ પટેલ ધાંગધ્રા, ત્યાર પછી ત્રિશાલભાઈ રણમલપુર અને મનસુખભાઈ હળવદ અહીં સ્વાગત કરે. અને હવે હું સભાને આગળ લઈ જતા મિત્રો, સભાને અહીંયા આપણે પાસ સમિતિ માતૃશ્રી જયાબેન, હમણાં જ એમનું દુઃખદ અવસાન થયું, પણ એમના પરિવારે કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તમારો કાર્યક્રમ ચાલુ રાખો. તે માતૃશ્રી જયાબેનને પણ અહીંયા આપણે બધા શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. હવે હું કાર્યક્રમને આગળ વધાવતા અલ્પેશ કથિરિયાને વિનંતી કરું છું કે પ્રસંગને અનુરૂપ અલ્પેશભાઈ કથિરિયા વાત કરશે. મિત્રો, અલ્પેશભાઈ કથિરિયા એ સિવાય કોઈ પણ નામી અનામી કાર્યકર્તા સ્વાગતમાં રહી ગયા હોય, સ્વાગતમાં નામ આવતા રહી ગયા હોય તો એમની અમે અહીં માફી માંગીએ છીએ અને કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ છીએ. બે હાથ ઊંચા કરીને જબરજસ્ત જય બોલાવશું. બોલો વંદે વંદે, જય જવાન જય જવાન, જય સરદાર જય સરદાર, જય સરદાર, જય પાટીદાર, જય પાટીદાર, જય પાટીદાર, જય પાટીદાર, બોલો ભારત માતા કી જય. ટીકર અને સમગ્ર મોરબીની જનતાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મોરબીની અંદર લગભગ ત્રીજી વખતની આ ટીકરની અંદરની સભા હશે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ સૌરાષ્ટ્રની અંદર સૌથી વધારેમાં વધારે મજબૂત કોઈ સેન્ટર હોય તો એ છે મોરબી. ઘણીવાર આપણા ઉપર એવા આરોપ થતા હોય છે કે પાટીદાર સમાજના જે યુવાનો આંદોલન કરીએ છીએ શિસ્તમાં માનતા નથી. પરંતુ આપણે જયારે સભાની શરૂઆત થઈને જે 2 મિનિટનું આપણે જે સ્વ પંકજભાઈ માટે જે મૌન પાળ્યું એ આપણા પાટીદાર સમાજની શાંતિ સૂચવે છે કે માત્ર ઓમનો નાદ શરૂ થાય, ટાંકણી આવે એટલો આખો સમગ્ર ગ્રાઉન્ડની અંદર અવાજ થઈ જાય છે. પછી જો કોઈ એક્શન લેવામાં આવે તો રિએક્શન આવે. પાટીદાર સમાજ શાંતિમાં માને છે, પણ એની હળી કરીને એક્શન લે તો પછી રિએક્શન આવે. હાલ દિવાળીનો મહિનો હોય, થોડાક દિવસની અંદર વેકેશન પડશે. તમામ યુવાનોને ખાસ કરીને વિનંતી છે કે આવનારા દિવસોમાં આંદોલનની મજબૂત લડાઈ બને અને સૌ સાથે મળી અને ખંભે ખંભો મિલાવી એકતાના દર્શન થાય અને સમગ્ર વેકેશનનો પૂરતો લાભ મળે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, એવી આપણે સૌ મહેનત કરીએ. ઘણા કૌરવો આટા મારે છે, એની સામે આપણે લડત આપીએ. ખૂબ બધી યાત્રાઓ નીકળશે, હજી ઘણી બધી યાત્રાઓ નવી નવી આવવાની પણ છે. આરોપ પ્રત્યારોપ થતા રહેતા હોય છે. જેમ જેમ ચૂંટણી નજીક આવશે અને માહોલ ગરમાશે એમ ઘણા બધા આરોપ પણ લાગવાના છે, પણ સત્યતાની ચકાસણી આપ સૌ મિત્રોએ કરવાની છે, આપ સૌ યુવાનોએ કરવાની છે, માતા બહેનો અને વડીલોએ યુવાનોની ચકાસણી કરવાની છે કે ખરેખર આરોપ અને પ્રત્યારોપ એ કોઈ જનતા દ્વારા ખરેખર છે અથવા કોઈ રાજકીય પાર્ટી દ્વારાનું કાવતરું છે. વધારે વિશેષ વાત નહીં કરીએ.
આંદોલનની આગામી લડાઈ છે એમાં ખૂબ મજબૂતાઈથી લડવું પડશે. આજે લડાઈ છે કોઈ વ્યક્તિગત નથી, આ સમાજના યુવાનો માટેની લડાઈ છે. કોઈ ઘરમાંથી ડોક્ટર બને, કોઈ ઘરમાંથી સારા એવા પોલીસ ઓફિસર બને અને સારી એવી નોકરી મળે, સારા એવા ભણતરના માટે. ખાસ કરીને એક વિનંતી છે કે જે આંદોલનની લડાઈ છે માત્ર ને માત્ર શિક્ષણમાં આપણો કેમ પગ પેસારો થાય, આપણને શિક્ષણમાં કઈ રીતે સીટ મળે અને આપણા સમાજની દીકરીઓ અને યુવાનો બંનેને કઈ રીતે નોકરી મળે એના માટેની આરક્ષણની લડાઈ લડીએ છીએ. આ કોઈ પક્ષ માટેની લડાઈ નથી, કેમ કે વિરોધી પક્ષવાળા ઘણા બધા નજીક આવતા હોય છે, એટલે એમે પણ ધ્યાન રાખી લે કે આ કોઈ પક્ષ માટેની લડાઈ છે નહીં. આવનારા દિવસોમાં મજબૂતાઈથી લડીશું. સૌ સાથ આપજો. અહીંની ટીમ, મોરબીની ટીમે જે ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું એ બદલ મોરબીની ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સરદાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. સરદાર લડે છે, ગૌરવ છે. હવે આખા ગુજરાતમાં જે 12 સાયન્સ પછી જીની એક્ઝામ લેવાય છે એ એક્ઝામમાં 30% કરતા પણ જનરલી ઓવરઓલ મેરિટ ઓછું હોય, 30% કરતા પણ ઓછું હોય. એમાં આપણો અહીંયા બાજુનો જ જે માનગઢનો જ વિદ્યાર્થી, પાટીદાર વિદ્યાર્થી આખા ગુજરાતમાં જીની એક્ઝામમાં પહેલો નંબર મેળવીને આવેલો છે. એ અહીંયા હાજર છે. તો હાર્દિકભાઈ આ સિણોજિયા હર્ષનું સ્વાગત કરે. હર્ષ, સિણોજિયા હર્ષ. આખા ગુજરાતમાં પાટીદારનો આ છોકરો પ્રથમ નંબર મેળવીને આવેલ છે. અને આજે બપોરે જે જમણવાર હતો એ મોરબી કાઠિયાવાડી હોટલના અગ્રણી તરફથી હતો, તો એને પણ ધન્યવાદ કે આજે બપોરે આપણો જમણવાર જે મોરબી કાઠિયાવાડી હોટલ તરફથી હતો. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આ લડાઈની અંદર છેલ્લા 2.5 વર્ષની અંદર નામી અનામી અનેક કાર્યકર્તાઓએ, અનેક લોકોએ આપણે સાથ અને સહયોગ આપ્યો છે. જો એના નામ લેવા જઈએ ને તો સવાર પડી જાય, આપણી સભા ચાલુ ન થાય. અહીં હજારો પાટીદારોએ ખૂન પસીનો એક કર્યો છે, ત્યારે આ ક્રાંતિની લડાઈ લડવા નીકળ્યા છે. તો હું વિનંતી કરીશ પાટીદાર સાવજ, પાટીદાર સિંહ, પાટીદાર સમ્રાટ એવા હાર્દિક પટેલને કે અહીં પોતાનું ઉદ્બોધન કરે અને ટીકર ગામની જનતા અને પાટીદાર સમાજની માંગણી છે કે આજે તમે મન મૂકીને વરસો. જય સરદાર, જય પાટીદાર. હેલો, ખૂબ ખૂબ આભાર. હું જય સરદાર બોલું, 2 હાથ ઉપર કરીને 11 વખત જય જય સરદાર બોલવાનું છે. અને ખૂબ શક્તિશાળી અવાજ, શક્તિશાળી તાકાતથી સંભળાય લોકોને. અને આજે જે મોરબીથી ટીકર સુધીની જે પાંડવોની સન્માનની યાત્રા નીકળી હતી, આપણે લોકો પાંડવોથી અને સામેના લોકો કૌરવો છે. આ લડાઈ બહુ લાંબી છે અને એ લોકોની યાત્રામાં એકે બેનર સાજુ નથી રહ્યું આજે. અને સુરત વાળા મોરબીમાં મોજ કરી ગયા આજે. પણ હું જય સરદાર બોલું, 2 હાથ ઉપર કરીને 11 વખત કોઈનો હાથ નીચે ન રહેવો જોઈએ. અને હાથની મુઠ્ઠી કચકચાવીને બંધ રાખીને એવી તાકાતથી બોલજો કે આવનારા વધીને 15 થી 20 દિવસમાં ઘરે ઘરે અનામત આપવા એ લોકોને નીકળવું પડે. જય સરદાર, 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 જય સરદાર. આપવા આવે કે ન આવે? કેટલા દિવસમાં આવે? આજે હળવદના ટીકર ગામની અંદર હું બીજી વાર આવ્યો. આનાથી લગભગ 1.5 વર્ષ પહેલા અમે આ જ જગ્યાએ આવ્યા હતા
અને ટાઈમ હતો 9 વાગ્યાનો, આવ્યા હતા રાતે 2:30 વાગે, અને છતાં પણ આટલી સંખ્યામાં એ સમયે પણ લોકો બેઠા હતા. આજે ફરીથી અમે આવ્યા, સમયસર આવ્યા, કદાચ અડધો કલાક વહેલું મોડું થયું હશે, પણ આજે પણ તમે શિસ્તબંધ સન્માન સાથે, ખુમારી સાથે, અમીરી સાથે, દિલેરી સાથે જે બેઠા છો, એનાથી મને એવું લાગે છે કે આજથી 1.5 વર્ષ પહેલા જે ટીકર હતું એનાથી પણ વધુ મજબૂત ટીકર આ 1.5 વર્ષ પછી પણ છે. અને ખાલી ટીકર નહીં, સમગ્ર હળવદના આજુબાજુના તમામ ગામડાના લોકો, અને ખાસ કરીને મોરબીથી આવેલી અમારી સાથે 300 ગાડીઓ, એ પણ એક મજબૂતાઈનું નિશાન છે. આંદોલન ખૂબ મજબૂતાઈથી ચાલે. હળવદની અંદર પંકજ એવા નવલોહિયા યુવાન આ આંદોલનને મજબૂતાઈથી ચલાવતા હતા. પણ કહેવાય છે કે સારા લોકોની જરૂર આ પૃથ્વી પર ન હોય, ભગવાન પાસે હોય, અને એને ભગવાન પાસે જવું પડ્યું. એ હત્યા હતી કે શું, એની વિરોધમાં આપણે વધારે નહીં વાત કરીએ આજે, પણ આજે મુખ્ય વાત, આવનારા દિવસોની અંદર સમાજને શું મળી શકે, આવનારા દિવસોની અંદર સમાજનો ફાયદો કઈ રીતે થઈ શકે, આવનારા દિવસોની અંદર આપણે બધા એક કઈ રીતે રહીએ, અને આવનારો દિવસ સમગ્ર પટેલ સમાજ માટે, આવનારો દિવસ સમગ્ર પાટીદાર સમાજ માટે એક ખુમારીનો દિવસ હોય ને એક સોમાનની લડાઈ હોય ને એમાં આપણે બધા વિજય થવાની હવે જરૂર છે. લડાઈ સાચી છે કે ખોટી, એ છેલ્લા 2 વર્ષથી વાતો કરતા હતા લોકો. આ તો કોંગ્રેસના માણસો છે, આ તો 2-5 જણા આંદોલન ચલાવે છે, આ આંદોલન લાંબો ટાઈમ નહીં ચાલે. પણ આ આંદોલનમાં 3 વસ્તુ મળી. પહેલી, ફૈબાએ 1000 કરોડની યુવા સ્વાવલંબન યોજના આપી. બીજું, 10% ઈબીસી મળી. અને ત્રીજું, હમણાં બિન અનામત આયોગ આપ્યું. જો આંદોલન ખોટું હતું, જો આંદોલન 4 લોકો ચલાવતા હતા, જો આંદોલન કોંગ્રેસના એજન્ટો ચલાવતા હતા, તો આ બધી આપવાની તમારે લોકોને જરૂર ન હતી. આ આંદોલન એક ગરીબનો દીકરો ચલાવે છે. આ આંદોલન ઘરે 5 થી 7 વીઘા કે 10 વીઘા જમીન છે એ લોકો ચલાવે છે. આ આંદોલન 90% આવેલા છતાં પણ સરકારી કોલેજની અંદર એડમિશન ન મળી હોય, સરકારી નોકરી ન મળી હોય, એ લોકો આંદોલન ચલાવે છે. આ આંદોલન ગુજરાતનો 1,20,00,000 પાટીદાર સમાજ ચલાવે છે. અને હવે પછી આ આંદોલન જ્યારથી તમે 58 જાતિઓને બિન અનામત આયોગ આપ્યું છે, એ પછી આ આંદોલન ગુજરાતની 3 કરોડ જનતા ચલાવવાની છે, સમગ્ર સવર્ણ સમાજ ચલાવવાનો છે. મિત્રો, તમે બધા તો હોશિયાર છો. તમારે તો અહીંયા થોડાક આગળ જાવ એટલે ખારો પટ ચાલુ થઈ જાય. શું ઉગે શું નહીં આપ લોકોને ખબર છે. આખો દિવસ ખેતીની અંદર મહેનત કરો, આખો દિવસ ખેતરની અંદર નેનો, કપા વાવો, મગફળી વાવો, બટેકા વાવો, ડુંગળી વાવો, પણ સરકાર તરફથી યોગ્ય લાભ ન મળે. સરકાર તમને વારંવાર પાક વીમાના નામે, ટેકાના ભાવના નામે ગેરમાર્ગે દોરે, અને આપણે એટલા ભોળા ખાજુએ ગેરમાર્ગે દોરાઈએ છીએ. આપણે બધા સમય સાથે હવે બદલવાની જરૂર છે. 58 જાતિઓને બિન અનામત આયોગ મળ્યું તો ફક્ત પાટીદાર સમાજના કહેવાતા અમુક આગેવાનો જ પેપરની અંદર જાહેરાત આપે છે. સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર, સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 57 જાતિવાળા ક્યારેય પેપરમાં કઈ આપ્યું નથી. એટલા તો હોશિયાર છે આપણા આગેવાનો કે 58 જાતિને બિન અનામત આયોગ મળ્યું છે, છતાં પણ એક જ સમાજના કહેવાતા પોતાની જમીનો 100-200 વીઘા જમીનો હલવાઈ હોય, 200-500 કરોડનો ધંધો કરવાનો બાકી હોય, એ લોકો સમાજના ભાગ પડાવવાનો હજુ કામ કરે છે. અને એની અંદર એ લોકો ખોટા નથી. આ નેતાઓ સત્તામાં બેઠા છે એ લોકો જરાય ખોટા નથી. વાંક આપણો છે કે આપણે લોકોએ આવા લોકોને ચૂંટીને ત્યાં મોકલ્યા છે. જે દિવસે આપણે સુધરી જશું એ દિવસે 182 ગધેડા નહીં હોય, સાચા લોકો બેઠા હશે ત્યાં. એ લોકો વિધાનસભાની અંદર લોકોની વાત નથી કરતા કે લોકોનો હિત શું છે, લોકોનો, ખેડૂતોનું હિત કઈ રીતે થાય. 2 વર્ષથી પટેલ સમાજના યુવાનો, સમગ્ર સવર્ણ સમાજના લોકો રોડ પર નીકળ્યા છે, એમનો ફાયદો કઈ રીતે થાય એની જરાય વાતો નથી કરતા. લેવા દેવાની રામલીલા રમતા હોય એવું વિધાનસભામાં લાગે. અને બહુ નથી સમય, હવે થોડોક સમય બાકી છે, રમવા દો.
થોડાક સમય પછી તમારા સૌની શક્તિનો પરચો તમારે બતાવવો પડશે. મિત્રો, આંદોલન શક્તિશાળી ચાલ્યું, જેલમાં જવું પડ્યું, લોકોને ગુજરાત બહાર જવું પડ્યું, ઘણા બધા યુવાનો, ઘણી બધી મહિલાઓને જેલમાં જવું પડ્યું, પણ આંદોલન હજુ એ જ શક્તિથી ચાલે છે, એ જ ખુમારીથી ચાલે છે, એમાં જરાય ફેર નથી પડ્યો. અને એનું કારણ છે કે તમે બધા લોકો અમને સાથ આપો છો એટલે અમને લડવાની મજા આવે. હે ધબધબાવો તમતારામની સામે. પણ જો તમે જોડે નહીં હોય, જો તમે સાથ નહીં આપો તો અમને પણ લડવાની મજા નહીં આવે. પણ અમે વારંવાર કહીએ, હમણાં ટૂંક સમય પહેલા અમે ગયા હતા મળવા માટે. અમે અલ્પેશભાઈ, દિનેશભાઈની આગેવાનીમાં આખી ટીમ મળવા ગઈ હતી. લગભગ 300 જણાને બોલાવી રાખ્યા હતા કે આજે ગમે તેમ કરીને સમાજને ગેરમાર્ગે દોરી જ દેવો છે. 300 જણાને બોલાવી. અમે ગયા તો અમારી બેહવાની જગ્યા જ નહીં. અને આજથી 1 વર્ષ પહેલા જયારે મંત્રણાની વાત હતી, અમે 146 કન્વીનર ગયા હતા, ખબર ને? તો અમે એવું કીધું કે અમને 146 લોકોને મળવા દો. તો કે ના, મંત્રણા છે, કોઈ સભા નથી, 11 લોકો જ આવી શકે. અને ત્યાં 300 જણાને મંત્રણામાં બોલાયા. મિત્રો, આ લોકો સમાજને ભાગલા કઈ રીતે પડે ને એના તૈયારીમાં છે. ચૂંટણી નજીક આવે છે, એ લોકોને ખબર છે કે આના વગર સત્તા ન આવે, આના વગર સત્તા એની પાસે ન આવી શકે. આ કોઈ ચવાણા વાળા કે 500 રૂપિયાના પેંડા વાળા નથી. આ લોકો કમિટમેન્ટ વોકડેન્ટ છે. અને એટલા માટે એને વારંવાર ગુજરાતમાં આવવું પડે છે. મિત્રો, હવે તો આપણે બધા હેલ્મેટ પહેરીને ફરવું પડશે. ગોળાનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે, વાગે છે. હવે ફાયદો નથી કાંઈ થતો. છેલ્લા 2 મહિનાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો કહે છે કે આંદોલન હવે ખતમ થઈ ગયું છે, ફલાણું થઈ ગયું છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં 36 વખત ભાઈડો આવ્યો. અને 36 વખત નાની નાની વાતે, હમણાં રાજકોટની અંદર મોટું એરપોર્ટ બનાવ્યું કે, અને બધા જે જનતાના આયા હતા બધાને કીધું તમને ખબર નથી અહીંયા કોઈ વિમાન ઉઠશે કે? મિત્રો, આથી 3 વર્ષ પહેલા ધોલેરા હજુ એમનામ પડ્યું, અહીંયા હજુ એક વિમાન ઉડ્યું નથી. મિત્રો, હજુ મેટ્રો ટ્રેન ના ઠેકાણા નથી, બુલેટ ટ્રેન ની વાતો કરે. અરે હારી ટ્રેન હજુ પાટા ઉપર હાલતી નહીં, રોડ ઉપર હાલવા મંડી જાય, કોકના મકાનોમાં ઘૂસી જાય અને બુલેટ ટ્રેન ની વાતો કરે. વાત એ આપણી પર આરોપો કરે છે, એટલા માટે આપણે આવી વાત કરવી પડે. એ આપણી પર વારંવાર અપમાનજનક શબ્દો વાપરે છે. આ તો ગુંડા છે, આ તો આવા છે, તેવા છે. મિત્રો, હજુ પણ રાજ્યની અંદર પાટીદાર સમાજના ભાગલા પાડવા, પાટીદાર સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવો, પાટીદાર સમાજ પર હુમલા કરાવવા, મહિલાઓની સુરક્ષા ન હોવી, ખેડૂતો આસાનથી જિંદગી ન જીવી શકે, આવા બધા પ્રયાસો આપણા રાજ્યની અંદર ચાલે છે. તમે અહીંયા લોકો બધા આવ્યા છો, સમય કાઢીને આવ્યા છો, ને મજા એ વાત નહીં આવી કે રાતનો સમય હોવા છતાં, ભેહું દોવાનો ટાઈમ હોવા છતાં, રોટલો અને દૂધ ખાવાનો ટાઈમ હોવા છતાંય તમે લોકો અહીંયા આવ્યા છો. કેમ કે તમને લોકોને મારામાં કોઈ અમિતાભ બચ્ચન કે અહીંયા શાહરૂખ ખાન, અલ્પેશમાં નથી દેખાતો. તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો કેમ કે તમારે અનામત જોતી છે એટલે. અને અનામત શા માટે જોતી છે? અનામત કઈ ઘઉં, ચોખા, ઘી, કેરોસીન લેવા નહીં હો ભાઈ. એ તો અમારા ખેતરની અંદર ઘઉં ઉગ્યા હોય ને ખરાબાની અંદર ઓલા પણોવા ગયા હોય, એમાંય અડધા ચોખા અમે નાખીને આવતા રહીએ ઘઉં ને. આ ઘઉં, ચોખા, ઘી માટેની અનામત નહીં. પણ આખો દિવસ કોઈ પાટીદાર સમાજની વિધવા બાઈ ખેતરની અંદર મહેનત કરતી હોય અને એનો દીકરો સરકારી કોલેજની અંદર એડમિશન લેવા ગયો હોય, એને 90% હોવા છતાંય જો એને એડમિશન ન મળે અને વિધવા બાઈના ઘરે આખો દિવસ આંસુના ચોધાર નીકળતા હોય, એ આંસુ ક્યારેય નીકળવા ના જોઈએ. અને એના છોકરાને સરકારી કોલેજની અંદર એડમિશન મળે ને એટલા માટે અનામત લેવા નીકળ્યા છે. એસટી, એસસી, ઓબીસી નો દીકરો અનામતનો લાભ લઈને કલેક્ટર, મામલતદાર, તલાટી બની જાય એનો જરાય વિરોધ નથી. એ બનવો જોઈએ. કેમ કે સંવિધાને, બંધારણે એને હક આપ્યો છે. એ કલેક્ટર બનતો હોય, મામલતદાર બનતો હોય, તલાટી બનતો હોય, એમને આનંદ છે. કેમ કે અમારા સંસ્કાર એવા છે કે અમે કોઈનું ખરાબ ન જોઈ શકીએ. હંમેશા એનું સારું થાય એ અમારો હેતુ હોય. પણ ટીકર ગામ કે હળવદના કોઈ પણ નિર્દોષ ગામની અંદર આખો દિવસ 10 વીઘા જમીનની અંદર મહેનત કરી હોય, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા આપી હોય અને 200 માંથી 190 માર્ક હોવા છતાંય જો કોલ લેટર ના આવે ને, એનો વિરોધ છે એટલે અનામત માંગીએ છીએ. આ મહત્વની લડાઈ છે.
આખો દિવસ ખેતીની અંદર મહેનત કરતા હોય, 10 વીઘા જમીનની અંદર કપાસ કેટલો ઉગશે, ટેકાનો ભાવ મળશે નહીં મળે, મગફળીનો ભાવ 400 રૂપિયા, કપાસનો ભાવ 700, 800, 900 રૂપિયા, આખો દિવસ મહેનત કરી હોય, પોતાના દીકરાને ભણાવતા હોય, 10 વીઘા જમીન હોય, ભણાવતા 12મા ધોરણ સુધી પહોંચ્યો હોય, બાપાની 8 વીઘા જમીન થઈ ગઈ હોય, એ છોકરાને કોલેજ સુધી ભણાવે, ધોરણ 12 લગી ભણાવે, એના બાપાને બિચારાને 5 વીઘા જમીન થઈ ગઈ હોય, અને જયારે સારા ટકા હોવા છતાંય એને એડમિશન ન મળે MBBS એન્જિનિયરિંગની અંદર, અને એના ફાધરને કે એના પપ્પાને 2 વીઘા જમીન વેચીને 3 વીઘા જમીન કરવી પડે ને, એનો વિરોધ છે. કેમ કે અમે કણબીના પેટે જન્મ્યા છીએ, વિરોધ ક્યારે સહન ન કરી શકીએ. અને આ બધું જો ભૂલી જવું હોય, 2 વર્ષની લડાઈ છે, આ સામાન્ય લડાઈ નથી. તમે બધા કદાચ અહીંયા આવ્યા હશો, ઓહો ચલો ને ટોપી પહેરી લઈએ, જય પાટીદાર, જય સરદાર બોલીએ, ટીકરની અંદર 2000, 4000, 10,000, 15,000 માણસ ભેગા થઈ જઈએ, મજો આવશે નહીં. આ કોઈ શક્તિ પ્રદર્શન કરવા માટે નહીં, આ એકતા રાખવા માટે ભેગા થયા છીએ. આ કોઈ મજાકની વાત નથી. છેલ્લા 2 વર્ષથી દોડીએ છીએ. ગઈકાલે મોડાસા હતા અરવલ્લી જિલ્લામાં, એના આગલા દિવસે એટલે કે 6 તારીખે અમરેલી જિલ્લાના બાબરાની અંદર હતા, અને આજે મોરબી જિલ્લાના હળવદની અંદર છીએ. છેલ્લા 10 દિવસથી રાત્રે 12 વાગે ઘરે પહોંચી છીએ, સવારે 6 વાગે નીકળીએ છીએ. કેમ કે જે નાના છોકરાઓ મહેનત કરતા હોય, ટ્યુશન રાખતા હોય, ઘરે મમ્મી વેલણ તોડી નાખતી હોય બિચારાને મારીને કે ભણ, એ ભણતો તો હોય પણ એને એડમિશન નથી મળતો ને, એનો વિરોધ છે ને એટલે દોડીએ છીએ. બીજું કાંઈ નથી. આ લડાઈની અંદર 2 દેશદ્રોહના કેસ લાગ્યા, અસંખ્ય કેસો અલ્પેશ ઉપર, નિલેશભાઈ ઉપર, દિનેશભાઈ ઉપર, મનોજ પનારા ઉપર લાગ્યા, પણ પાછા જરાય નથી પડ્યા. કેમ કે જો એને અહંકાર હોય ભારતીય જનતા પાર્ટીને, તો અમને જુનૂન છે અમારા વિશ્વાસ પર. જો એને પોતાની જાત ઉપર ઘમંડ હોય તો અમારો ક્રોધ પણ કઈ કમ નથી. આજથી નવા યુદ્ધનો પ્રારંભ થાય છે કે હવેની લડાઈ આપણે બધા ભેગા મળીને લડવી પડશે. ક્યાંક અમે કાચા પડીએ, ક્યાંક અમારું દિલ એવું કે ના લડવું નથી, થાકી ગયા છીએ. તો નાની જયારે દીકરો કે દીકરી હોય, એ તમારા હાથ પકડીને ચાલતી હોય ને કદાચ ઠેબુ આવે ને પડી જાય, તો એના માં કે એના બાપ એનો હાથ વાંકાવરીને ન પકડે, એને કદાચ પાટું મારે, ચલ બેટા ઉભી થઈ જા, તો ક્યાંક અમે અટકી જઈએ તો અમને પણ પાટું મારી દેજો, આગળ જતું પાટું નીકળી જશું. અમે અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી સામે લડી લઈશું, એમાં જરાય પાછા નહીં પડીએ. મિત્રો, આપણી લડાઈની અંદર કેટલાય મેદાન છોડીને ભાગી જવા તૈયાર થઈ ગયા છે. કેટલાય તમારા વિસ્તારમાંથી મેદાન છોડીને ભાગીને જતા રહ્યા છે. અમારે નથી લડવું. અરે બાપ, તારે તો લડવું છે, બાપ તારે તો લડવું છે, પણ આ તને લડવા દે એમ નથી. હવે શા માટે વિરોધ કરીએ છીએ? એનો વિરોધ ન હોઈ શકે, પણ શા માટે? કે પંકજની જો એક્સિડન્ટમાં હત્યા કરી નાખી હોય અને એના હત્યારાને શોધવાની જગ્યાએ પોલીસ સ્ટેશને ફોન કરીને એવું કહેતો હોય કે એનો રિપોર્ટ આવે ને એની અંદર કાંઈક ઘાલમેલ કરવાની છે. જો ધાંગધ્રાની અંદર પાટીદાર યુવાનો આંદોલન ચલાવતા હોય ને એમને જેલમાં મોકલી દેતા હોય તો વિરોધ કરવો પડે. એક કેબિનેટ કક્ષાનો મિનિસ્ટર છે, જો પાટીદાર સમાજ પર અત્યાચાર થયો હોય તો એને વિધાનસભાની અંદર સમાજના હિતની વાત કરવી જોઈએ, પણ એને નથી કરી. એનો વિરોધ કરીએ છીએ. કેમ કે આ લોકો કોઈ સમાજના લીડર નથી, આ લોકો સમાજના આગેવાન નથી. આ લોકો તો ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખોરે બેઠેલા દત્તક લીધેલા માણસો છે કે સમાજમાંથી પેદા થયા છે. સમાજના ન હોઈ શકે આવા. અરે સમાજનો સિંહ હોવો જોઈએ કે 4 નેતા હોય, વિધાનસભામાં 4 નેતા બેઠા હોય, પણ ટીકર ગામની અંદર કોઈ ખેડૂત ઉપર ભેલાણ બાબતે હુમલો થયો હોય, કે કોઈ ખેડૂતની આત્મહત્યા થઈ હોય, કે કોઈ ખેડૂતની હત્યા થઈ હોય, કોઈ દીકરીની બલાત્કાર થયો હોય, કે કોઈ દીકરીની છેડતી થઈ હોય ને, ત્યારે 4 પાટીદાર આગેવાનો મજબૂત બેઠા હોય અને વિધાનસભા હલાવી નાખે ને એવા નેતાઓની જરૂર છે. આવા નપુસકની જરૂર નથી, મજબૂત લીડરોની જરૂર છે કે જે જુનૂનથી જીવી શકે, જેને સમાજ માટેનો પ્રેમ હોય. મિત્રો, આપણા લડાઈની અંદર ફક્ત પટેલ સમાજ નહીં, ગુજરાતના 60 લાખ રાજપૂત સમાજ, 13 લાખ બ્રાહ્મણ સમાજ, અધર સમાજ એટલે કે સોની સમાજ, લુહાણા સમાજ, આવા અસંખ્ય સમાજો આપણી જોડે ઉભા છે. કેમ કે શરૂઆત
પટેલોએ કરી, પટેલો નિમિત્ત બન્યા છે, પણ તમે જુઓ જે પણ કાંઈ મળ્યું છે તમામ સમાજોને મળ્યું છે, અને તમામ સમાજોને મળે છે એટલે તમામ સમાજના લોકો આપણી પર વિશ્વાસ રાખે છે કે છે મરદના દીકરાઓ કે લડે છે આવા તાનાશાહો સામે, છે મરદના દીકરા કે લડે છે આવી તાનાશાહ સામે. આપણે તો ખાલી જોડે ઉભું રહેવાનું છે, બાકી બેન તો આ પટેલિયાઓ વારી દેશે આમને. એ તમામ લોકો એવું ઈચ્છે છે. રાજપૂત સમાજે આપણને ખૂબ સહયોગ પહેલા આપ્યો હતો. કચ્છના રાજપૂત સમાજ હોય, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના હોય, આપણને વારંવાર કહ્યું કે જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા આપણને સહયોગ આપો. પણ કહેવાય છે ને કે જેવું આપણા સમાજમાં છે એવું બધા સમાજમાં છે. કોક આગળ આવે તો તરત ટાંટીઓ ખેંચે, જાણે દોરી ખેંચતો હોય એવી રીતે. કોઈ આગળ ગયું નથી, તેને પાછો પાડ્યો નથી. પણ મિત્રો, ગર્વ છે તમારી પર કે આ લડાઈ લડવાની જામો પાડી દીધો છે. અમને કોઈ પૂછે કે સમાજ કેટલા પ્રકારનો, એટલે અમે કહીએ કે એક ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયેલો સમાજ, જેને અમે પટેલ નથી કહેતા. એક બીજો સમાજ જે હંમેશા સમાજને તોડવા વાળો છે, એને પણ અમે ક્યારે પટેલ નથી કહેતા. પણ જ્યારે સમાજ ઉપર કાંઈક બને, જ્યારે સમાજને કાંઈક જોતું હોય, અને ત્યારે ખેતરની અંદર હળ મૂકીને ટ્રેક્ટર મૂકીને જે દોડતો આવે ને, એ અમારો સમાજ ને અમે એને કહીએ છીએ કણબી, કણબી, કણબી. આ લડાઈ એ આપણા ભવિષ્ય માટેની છે. તમારે બધાએ સાથ સહયોગ આપવો પડશે. તમે એવું વિચારતા હોય કે એ લોકો લડે છે, ના, તમારે આપવો જ પડશે. કેમ કે આ સમાજની લડાઈ છે, અમારા એકલાની કે અમારા લોકોની લડાઈ નથી. મારે તો હવે જરૂર નથી, અમારે અલ્પેશ ને દિનેશભાઈ ને તો અનામતની જરૂર નથી, કેમ કે અમે એટલા હોશિયાર નથી. આખી રાત વાંચો તો 50% આવે, ન વાંચો તો 50 જ આવતા. અમે નથી એટલા હોશિયાર. પણ કોઈ યુવાન જો હોશિયાર હોય તો એનું ભવિષ્ય આ અનામત નીતિના કારણે બરબાદ ન થવું જોઈએ. અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આજથી 5 વર્ષ પછી જ્યારે અનામતનો લાભ મળી ગયો અને આવી જગ્યાએ જોરદાર સભા થઈ હોય, જે પ્રમાણે આ જી ના સ્ટુડન્ટનો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો ને એનું સ્વાગત મેં કર્યું, એનાથી વિશિષ્ટ એવું રાખીએ છીએ અમે કે 5 વર્ષ પછી આ ગામમાંથી કોઈક IAPS, કોઈ કલેક્ટર, કોઈ મામલતદાર, કોઈ તલાટી બન્યો હોય અને એનું સ્વાગત કરવાનો મને અહીંયાથી મોકો મળે, અને કોઈક અહીંયાથી એવું એલાઉન્સ કરે કે ટીકર ગામ અને હળવદ તાલુકાની અંદર આ વખતે 5 કલેક્ટર તરીકે પટેલ સમાજના છોકરાઓ સિલેક્ટ થયા છે અને એનું સ્વાગત કરવું છે, એટલા માટે અનામત માંગીએ છીએ. અને એમાં તમારે બધાએ સાથ સહયોગ આપવો પડશે. મિત્રો, સન્માનની લડાઈ છે. વિકાસ તો સમાજે ખૂબ કર્યો છે, અને અહીંયાથી આવ્યા છીએ ટીકરથી. અમે ગાડીમાં, હું, દિનેશભાઈ અને અલ્પેશભાઈ હતા, 3 જણા એક જ વાત કરતા હતા કે અહીંયા વિકાસ ગાડો નહીં થયો, અહીંયા વિકાસ જૈનમો પણ નથી. હજુ રસ્તા તો જુઓ, 1-1 ફૂટના ખાડા. કેટલી ગાડીઓ તૂટી ગઈ, નીચે બમ્પરિયા અડી ગયા હશે. 1-1 ફૂટના ખાડા છેક લગી. અને એનાથી વિશિષ્ટ જેતપુર, મોરબીના ધારાસભ્યનું ગામ, એની આગળ તો મારા બેટા અમુક છોકરાઓ તો સ્પેશિયલ તૈયાર થઈને આવ્યા હતા, એની ઉપર ધૂળ સિવાય કઈ દેખાતું નથી, એટલી ધૂળ ઉડે. એટલે અહીંયા વિકાસ ગાંડો થયો નથી, પણ અહીંયા વિકાસ જૈનમો પણ નથી. અને તમારે બધાએ વિકાસનો મતલબ જાણવો હોય તો તમને ટૂંકમાં સમજાવી દઉં. વિકાસ શેને કહેવાય? એટલે કોઈ આઈને એમ કે ને વિકાસ વિકાસ, તો ઉભા થઈને કહેજો. મારા દાદા ધોતિયું પહેરતા અને એમની પાસે 50 વીઘા જમીન, 50 વીઘા જમીનમાં મહેનત કરી, પોતાના 6 દીકરા, એટલે મારા બાપાની 6 ભાઈઓ, એમના લગ્ન કરાયા, એમના ધંધા સેટ કર્યા, બધા ભાઈઓને 10 વીઘા જમીન આપી. મારા બાપાએ મહેનત ચાલુ કરી, મારા બાપાએ પેન્ટ પહેરવાનું ચાલુ કર્યું, અને મારા બાપાએ આખો દિવસ મહેનત કરી સર્વસિબલ પંપની અંદર. એટલે હું આ જીન્સ પહેરું. આ વિકાસ મારા બાપે ખેતીની અને સર્વસિબલ પંપની અંદર કર્યો છે. કોઈ નરેન્દ્ર મોદીના ચેકથી વિકાસ નથી થયો. અને વિકાસ થયો મારે પૂછવું એ, કોઈની પાસે 10 વીઘા જમીન હતી, 15 વીઘા જમીન થઈ, સરકારના આદેશથી કો હાથ ઊંચો કરો એડો. કોઈના ઘરે 200 રૂપિયાનો ચેક આવ્યો કે દાદા તમે ધોતિયું લઈ લેજો, ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિકાસ તરફ કરવાનો હોય. 10 ની 5 થઈ, એવા કેટલા હાથ ઊંચો કરો?
તો કેવો વિકાસ? અમારી બહેનોને પૂછું, બેન તમારા ઘરે ગેસનો બાટલો કેટલાનો આવતો, અત્યારે કેટલાનો આવે? અને એમની સરકાર હતી ગેસના બાટલાના 2 રૂપિયા ભાવ વધે તો આખો બાટલો લઈને બહાર આવતા. દાળનો ભાવ વધ્યો તો કે દાળ પીવા માંડે ચાની અંદર લઈને. અને આજે એમના રાજની અંદર જો નોટબંધી થઈ, જીએસટી થઈ, પણ એમાં વાંક એનો નથી. વાંક હું હજુ પણ કહું છું, મારો ને તમારા બધાનો છે. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ સમય આવતા, આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એ લોકો જયારે સત્તામાં હતા ત્યારે તમે યાદ રાખતા હતા. એનું કારણ કેમ? કેમ કે એમને જુઠ્ઠું બોલવાનું, વારંવાર બોલવાનું અને જોરથી બોલવાનું, એટલે તમને બધા સાચું લાગતું. અને એમના રાજ્યની અંદર શું થયું? તમે 1985-90 ની અંદર તમે ઘરે 50 મણ કે 100 મણ કપા થયો હોય ને તો તમારા ઘરે 3 દીકરીના લગ્ન થઈ જતા, 10 તોલા સોનું મળતું. આજે તમારા ખેતરની અંદર 500 મણ કપાસ થયો હોય તો તમે તમારી દીકરીના સહનભૂત સાથે મેરેજ નથી કરાવી શકતા. આ પરિસ્થિતિ આપણા બધાની છે, ખાલી ટીકર ગામની નથી, આખા ગુજરાતની અંદર આ પરિસ્થિતિ થઈ છે. અને એની અંદર જવાબદાર આપણે બધા છીએ. જો આપણે હવે સારા નેતાઓને નહીં મોકલ્યા, જો હવે પછી આપણે સારા લોકોને વિધાનસભામાં નહીં બેસાડ્યા, તો આપણા બધાનું વજૂદ કઈ નહીં રહે. આ રાજ્યની અંદર લોકશાહી નહીં રહે. આ રાજ્યની અંદર તમને શાંતિથી જીવવા નહીં દે, તમને જેલમાં મોકલી દેશે, 144 ની કલમો લાગશે. પણ આજે ટીકરની અંદર આવ્યો છું, આખા હળવદ તાલુકાના લોકો છે, બધાને કહું છું સાંભળજો ધ્યાનથી. અમે કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરતા 144 લાગતી, કે આ જગ્યાએ 4 થી વધુ માણસો ભેગા થવાની મનાઈ છે. મિત્રો, ચૂંટણીનો સમય છે, દિવાળીનો માહોલ છે. આ નેતાઓ પગ બેસારો કરશે ગામની અંદર. દરેક ગામે બેનર મારો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ માટે અહીંયા 144 ની કલમ લાગુ છે. કોઈ પણ ભાજપનો નેતા આ ગામમાં આવે નહીં. અને ભાજપનો નેતા નહીં, સારા શબ્દમાં લખાય તો જાહેર મંચ ઉપરથી કહું છું, ભાજપના ભળવાએ આ ગામમાં આવું નહીં. સમાજના 14 યુવાનોની હત્યા કરી નાખી છે. આ માતા બહેનોના ઘર પર જઈને, પોતાની રૂમ પર જઈને પેશાબ કર્યો છે. રાજ્યની 1 લાખ પાટીદાર સમાજની ગાડીઓ તોડી નાખી છે. જો અમને માફ કરી દો ને તો તમે પટલાણીના પેટે જન્મ્યા જ ન કહેવાય ક્યારે. 1985 ની અંદર માધવસિંહ સોલંકીની કોંગ્રેસની સરકારમાં ખાલી એક શબ્દ બોલાયો હતો કે પટેલોને અમે સીસી લઈને ચાલતા લાઈનમાં ઉભા કરશું. તમે એને 25 વર્ષ સત્તામાં ન બેસવા દીધો. એમાં કોઈને મારી નતા નાખ્યા, કોઈ મા બેન પર અત્યાચાર નતો થયો, ખાલી શબ્દ બોલાયો હતો. અને આજે આમની સરકારમાં માતા બહેનો પર અત્યાચાર થયો, 14 યુવાનોને મારી નાખ્યા. અને જો ત્યારે બધું ભૂલી જાશો તો આપણે એવું માનીશું કે આપણા જેવો મૂર્ખ કોઈ નથી. હું માનું છું કે કોઈ એ ઘરમાં રહ્યા હોય 25 વર્ષ તો એ ઘરની આપણને યાદ છતાવે. આપણને એવું લાગે કે આપણું ઘર છે, યા નથી છોડીને જવું, નથી ગમતું. મિત્રો, એમાં કઈ લેવાની મજા નથી. 25 વર્ષથી કમળનું જ્યુસ પીધું, મેં પણ પીધું છે. મારા બાપાની ગાડીમાં આનંદીબેન પટેલ ચૂંટણી લડ્યા હતા 1997 માંડલની અંદર. અમે પણ કમળનું જ્યુસ પીધું છે. મીઠું લાગતું હતું કેમ કે ખાંડ નાખી હતી, મીઠું લાગ્યું આપણને. પણ 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ પછી મિત્રો ડાયાબિટીસ થઈને ડાયાબિટીસ જીવ લઈને જાય, તમે પણ જાણો છો. સમય ઘણું બધું કહી જાય છે. એ માતા બહેનો આવ્યા છે, તૈયાર કરી લો તમારા હથિયાર. વેલણને થારી વ્યવસ્થિત ઘસી નાખો. વેલણ ખાલી દીકરાને ન મરાય, વાસ્તુ ના હોય તો. પણ જયારે તમારા દીકરાને આવા લોકોએ અત્યાચાર કર્યો હોય તમારા દીકરા પર, તો એ લોકોને મારવા માટે પણ ધોકાનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અને એ ધોકા કપડા ધોવાનો પણ હોઈ શકે. એટલે તમારે હવે તૈયારી કરવી પડશે બધી. તૈયાર હો ને? બધા હાથ ઊંચો નહીં કરતા બેનો. હા, રેડી રેડી રેડી. એટલે હવે લડાઈ ખૂબ મજબૂત થઈ છે. હું મારી માતા બહેનોને વિનંતી કરું છું કે હું તમારે મારી માં આશીર્વાદ આપે. મારી માના પેટે જન્મ્યો છે એટલે સ્વાભાવિક છે આશીર્વાદ આપે. પણ ગુજરાતની લાખો માઓ તમારા જેવી છે જે મને આશીર્વાદ આપે છે અને લડાઈ લડવાની બહુ મજા આવે છે. એમાં જરાય કઈ વાંધો નથી. કેમ કે ઘણી બધી મહિલાઓ ઈચ્છે છે કે આખો દિવસ મારો દીકરો મહેનત કરીને એને નોકરી ન મળે,
ત્યારે શું પરિસ્થિતિ ઘરમાં થતી હોય. સ્વાભાવિક રીતે પિતા હોય તો આખો દિવસ ખેતીની અંદર હોય કે નોકરી ધંધા ઉપર ગયા હોય, પણ તમે આખો દિવસ ઘરે હોય, તમે આખો દિવસ દીકરા જોડે લમણા ઝીક કરતા હોય, વાંચ ને બાપા વાંચ ને, એડમિશન નહીં મળે, શું તું તારા બાપાનું લોહી પી જાય, વાંચ ને આવું કરતા હોય આપણે. અને પછી શું થાય આપણે જાણીએ છીએ કે નથી એડમિશન મળતા, નથી નોકરીઓ મળતી. તો આ બધી લડાઈમાં તમારે સાથ સહયોગ આપવો પડશે. હું વધુ અહીંયા કઈ વાત કરવા નથી આવ્યો, પણ આપણે આવનારા દિવસોની અંદર ખૂબ સારું કરીશું, સમાજને ખૂબ ઊંચાઈ પર લઈ જશું, સમાજના યુવાનોને રોજગારી અપાવીશું, સમાજના યુવાનોને આગળ લઈ જશું. પણ તમારા બધાનો સાથ સહયોગ જોતો છે. અને હું વિનંતી કરું છું ફરીથી આ તાનાશા લોકો ઉપર ન બેસી જાય એનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે. અમને બધાને જેલમાં જતા તમારા લોકોએ બચાવવાના છે. જો તમે સાથે નહીં હોય તો આ લોકો ઘણી બધી તાનાશાહી કરશે. પણ ડરતા જરાય નથી. કાંઈ હે નહીં લેવાનું, શું લઈ જાય? કાંઈ નથી. હલો, કાંઈ લેવાનું નથી. ભાઈ તું આવું કાં કર, આવું બંધ ન થઈ જવું જોઈએ યાર. આખી રિધમના લોચા પડી જાય. માંડ માંડ પિકઅપ આવી હતી. આ તો સારું કર્યું અહીંયા બંધ થયું ને, કે એવું કહે કે આજો ભાજપ વાળાએ બંધ કરાવી નાખ્યું. એ આપણે ગોતી લે જ બધું ધંધા, એમાં ચિંતાનો વિષય નહીં. પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ મજા આવી છે. આપ લોકોએ આ સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે. તમામ સમાજના લોકો આવ્યા છે. મુસ્લિમ સમાજ, રાજપૂત સમાજ, લુહાણા સમાજ, ઠાકોર સમાજ, કોળી સમાજ, દલવાડી સમાજ. હું હૃદયપૂર્વક બધા લોકોનો આભાર માનું છું. તમે લોકોએ અમને સાથ સહયોગ આપ્યો છે અને સાથ સહયોગ આપતા રહેજો. હું વધુ એવી કોઈ વાત કરવા નથી માંગતો કે હવે પછીની લડાઈ જે છે કે આપણે બધા સાથે મળીને લડવી પડશે. હાલવા દો કાકા અહીંયા આવે તા એમને અંદર નો હાલવા દેતા, એમને બહાર કાઢજો પાહા. બાકી બધું હાલવા દેવું, 2 વર્ષ હાલ્યું જાય, બીજું એકાદા વર્ષ હલવાઈ દેવું. પણ તમે અહીંયા અંદર આવે તો એમને હાલવા ન દેતા હો કાકા જરાય. ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજી કોઈ વાત નથી કરતો, પણ છેલ્લે એટલું કહીશ કે 2 હાથ ઊંચા કરીને તમે શું કરવા માંગો છો એ મારે જાણવાનું છે. સરદાર પટેલ જ્યારે લડતા અંગ્રેજો સામે, એટલે ગોરા લોકો હતા, મોઢા ધોળા ધોળા, એટલે કે સરદાર લડે છે ગોરો છે. અને અત્યારે આ કાળિયાઓ બેસી ગયા છે, એ ગોરાઓ કરતા પણ બોગસ માણસ છે, સાવ બોગસ. સરદાર પટેલ એટલા માટે આઝાદી આ દેશને નથી અપાવી, ભગતસિંહ એટલા માટે શહીદી નથી વહોરી કે આવા લોકો બેસી જાય. પણ મિત્રો આપણે લડવું પડશે આમના માટે, આમની સામે લડવું પડશે, ન કે આ લોકો આખા ભારત દેશને નષ્ટ કરી નાખશે. સરદાર પટેલના જે વિચારો હતા કે આ દેશને મારે આવું બનાવવું છે, એવું આપણો દેશ નહીં બની શકે. અને આપણે એના સંતાન છીએ, એટલે આપણી જવાબદારી બને છે કે આવા દેશ સામે, આવા દેશના લોકો સામે આપણે લડવું પડશે. અને તો જ આપણે એના સંતાનો સાચા છીએ સાબિત કરી શકીશું. 2 હાથ ઉપર હું બોલીશ, સરદાર લડે છે ગોરો છે, તો તમારે બોલવાનું છે હમ લડેંગે ચોરો છે. સરદાર લડે थे ગોરો से, सरदार लड़े थे गोरों से, सरदार लड़े थे गोरों से, ઇન્કલાબ. બધાનો હાથ ઊંચો થવો જોઈએ, કેમ કે હવે ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ છે. અને આજે મેં પહેલી વાર કીધું કે આજથી એક નવા યુદ્ધનો આરંભ કરીએ છીએ. 2 મહિના માટે લડી લેવાનું છે તાકાતથી, ક્રાંતિના માર્ગે લડવાનું છે. જરૂર પડશે એવી રીતે લડીશું. મેં પહેલા પણ કહ્યું છે, હજુ પણ પાછો નથી પડતો, નથી કહેતો, કેમ કે હું ભગતસિંહના આઈડલ માનું છું, મારા વિચાર માનું છું. અને એટલા માટે હજુ પણ કહું છું કે ગાંધીના માર્ગે પણ ચાલીએ છીએ, ગાંધીને માન આપીએ છીએ, ગાંધીજીનું સન્માન કરીએ છીએ. પણ જરૂર પડશે તો ભગતસિંહને દર્શન કરીને આગળ વધવામાં જરાય પાછી પાની નથી કરવાનું, જરાય નહીં. ઇન્કલાબ, ઇન્કલાબ. ખૂબ ખૂબ આભાર. છેલ્લે એક ભાઈની આપણે થોડીક જાહેરાત કરી દઈએ. હું એમ કહીશ કે BSNL નો ટાવર તમારે કહેવાનું પાટીદારનો પાવર, કેમ કે જીઓ હે એટલે થોડું અહીં કરેલી છે. અમારા આમંત્રણને માન આપીને આગેવાનોને, હા, જે બહાર ગામથી આવેલા મહેમાનો છે એ આગેવાનો છે, એમની જમવાની અહીં વ્યવસ્થા કરેલી છે. અમારા આમંત્રણને માન આપીને બોલો દાદા. હા, અને એ સિવાય
આયોજનમાં જે ગામ વાઇઝ ઘર દીઠ કે જે કઈ આમંત્રણ આપ્યું હોય, જ્ઞાતિ વાઇઝ જે કઈ આમંત્રણ આપ્યું એ તો છે જ, પણ બહાર ગામથી જે મહેમાનો આવ્યા છે, આગેવાનો આવ્યા છે, એમની પણ જમવાની વ્યવસ્થા છે. અહીંયા આપ બધા